سوال نمبر 1، حکیم لقمان کے استاد کون سے نبی تھے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حکیم لقمان کے استاد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سوال نمبر 2، کس پانی کو صرف دیکھنے سے ہی نظریں تیز ہوتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے بارش کا پانی، بی آب زمزم، سی سمندر کا پانی، ڈی دریا کا پانی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، آب زمزم وہ پانی ہے جسے دیکھنے سے ہی نظریں تیز ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3، کس قوم کے لوگ ننگے ہو کر ایک ساتھ غسل کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے قوم عاد، بی قوم لوط، سی قوم سمود، ڈی بنی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قوم بنی اسرائیل کے لوگ ننگے ہو کر ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے 10 مرتبہ، بی 20 مرتبہ، سی 30 مرتبہ، ڈی 40 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 5، کون سا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے میاں بیوی کا، بی بھائی بہن کا، سی ماں اور اولاد کا، ڈی پرہیزگاروں کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، پرہیزگاروں کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے اتوار کے دن، بی پیر کے دن، سی منگل کے دن، ڈی جمعرات کے دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال نمبر 7، کیا پانی پر دم کر کے پھونک مارنا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے جائز ہے، بی مکروہ ہے، سی منع ہے، ڈی مباح ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پانی پر دم کر کے پھونک مارنا منع ہے۔ سوال نمبر 8، کون سے نبی زندہ ہی جنت میں ٹہلنے کے لیے چلے گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ادریس علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہی جنت میں ٹہلنے کے لیے چلے گئے تھے۔ سوال نمبر 9، کس جاندار کو بنا ذبح کیے ہی کھا سکتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے مرغا، بی بھینس، سی بکری، ڈی مچھلی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، مچھلی وہ جاندار ہے جسے بنا ذبح کیے ہی کھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے قریش، بی انصار، سی ایوب، ڈی کائی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔
सही जवाब है सी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक अय्यूब नामी कबीले से था। सवाल नंबर 11, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त हैं। सवाल नंबर 12, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ की बारिश हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए आग की, बी बर्फ की, सी पत्थरों की, डी लोहे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थरों की बारिश हुई थी। सवाल नंबर 13, सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे पहले सहाबियों में हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 14, शद्दाद किस मुल्क का बादशाह था? आपके ऑप्शन है ये। ए मिस्र, बी यमन, सी फ़लस्तीन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल नंबर 15, नाक से इंसान के मिजाज की पहचान कैसे की जाती है? इल्म ज़फ़र के हिसाब से नाक मिजाज, तबीयत और शख्सियत का आईना होती है। जिस इंसान की नाक का अगला हिस्सा छोटा होता है उस इंसान का दिमाग तेज और उसकी सोच गहरी होती है, लेकिन ऐसे इंसान में रख रखाव नहीं होता। जिस इंसान की चौड़ी नाक होती है ऐसे इंसान में शहवत और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। किसी से एक बार नाराज़गी हो जाए तो जिंदगी भर उससे बोलना पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। और जिस इंसान की नाक मोटी होती है ऐसा इंसान जज्बात अपने आप पर फौरन हावी कर लेता है और ऐसे इंसान के सीने में हजारों राज दफन होते हैं। और जिस इंसान की टेढ़ी नाक होती है, टेढ़ी नाक बदनीयती और शरारत की निशानी है। जिस इंसान की नाक टेढ़ी होती है वो अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं करते और एक अलग ही तबीयत के मालिक होते हैं। ऐसे इंसान किसी की नहीं सुनते और अपनी बात दूसरों से मनवाते हैं। और जिसकी लंबी नाक होती है ऐसा इंसान हुक्म देने में पहल करता है। इनके वजूद में हुक्म देना और तस्लीम करवाना शामिल होता है। जिस इंसान की दरमियानी नाक होती है ऐसा इंसान उसूल पसंद होता है और सबसे मिलजुल कर रहने वाला होता है। ऐसे इंसान को हर कोई पसंद करता है। छोटी नाक गुर्बत का निशान होता है, तभी ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये सबसे मिलजुल कर और मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं। जिनकी नाक के सुराख बड़े होते हैं वो खर्च ज़्यादा करते हैं और जिनकी नाक के सुराख छोटे होते हैं उनमें कम खर्च करने की आदत होती है। पैसा होने के बावजूद उसे खर्च करने से डरते हैं। इस सवाल में बताई गई सारी बातें माहिरीन के तजुर्बात हैं, ये कुरान और अहदीस से साबित नहीं।